Students, welcome to this session. In this session, we are going to study about construction of the table. That is nothing but how we are going to present the table in the form of rows and columns, which includes the data that what we have collected in the survey. In the previous session, we have studied about what is a classification and how it is to be classified the data. So that is a first stage of data processing. The next stage of data processing is nothing but presentation of the data. There are three techniques or tools that can be used in statistics to process the data. One of the technique is that is text. Second process or technique is table. So what do you mean by table? That have already explained. It is nothing but a presentation of the data in rows and columns, that is considered as table. And what do you mean by text? That is nothing but presentation of the data in summarized, that is explanation, that is considered as text. It is nothing but data ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ topic, that is session. In the previous session, we learned about the tabulation. Already we have learned about the tabulation, meaning, parts of the table and types of table also. So the types of table, there are 3 types of tables I have explained, that is simple table, two-way table and manifold table. These are the types of the table. Usually if you prepare manifold table, that means we are going to give a different information. So then it is called as manifold table. What are the rules to be followed in preparing the table? That has been explained. It should contain the name, title, that is called as title, number, stub, caption, body. All these should be considered, and then certain rules and regulations should be considered. In this session, we are going to learn about how to prepare the table when the problem is given in the summarized form. That means when we are given in the problem like that is in a paragraph, how it is to be presented in a table, that we are going to study in this class. Let us start with the first simple problem on tabulation. This is also an examination problem and it comes under big section, that is 46 marks. Okay, let us study the problem first. First, we have to read out the problem and analyze the problem. That is very important. Problem number 1 here. In a sample study about the coffee habits in 2 towns, following information was received. In a sample study, that means the sample study has been made regarding coffee habits in 2 towns. The following information was received. So here in 2 towns, the study was conducted and the information is collected regarding the coffee habits, and how it is given in the town A, females were 40%, total coffee drinkers were 45%, male non-coffee drinkers were 20%. This is the information regarding town A, because survey is made conducted in 2 cities only, and then regarding coffee habits in 2 towns, it is clearly given. 2 ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೌನ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ವರ್ 40%, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ 40% ಇದೆ, 40% ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಂತವ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100%, 100ರಲ್ಲಿ 40% ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ 60% ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೇಲೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಶಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಜೆಂಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್
ಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ವರ್ 45%. ಟೋಟಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು 45% ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಗೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 45% ಜನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 55% ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಲೇ ಇರುವರು ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ನಾನ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Male non-coffee drinkers were 20%. See here, male non-coffee drinkers, clear ಆಗಿ non-coffee drinkers, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಲೇ ಇರುವಂತ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 20% ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 80% ಜನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥವ್ರು? ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20% ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80%, 100ರಲ್ಲಿ 20 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಾಕಿ 80% ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎ ಸಿಟಿದಾದ್ರೆ ಬಿ ಸಿಟಿದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೇಲ್ಸ್ ವರ್ 55%. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 55% ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 45% ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ವರ್ 30%. ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಲೇ ಇರುವಂತ ಗಂಡಸು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 30% ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 70% ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್. ಅದರಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 70% ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ವರ್ 15%. ಆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ 15% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 15% ವರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 85% ಎಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಫಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಎಬೋ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾನ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಇಡೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡನ್ ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿ next slide here. Working note and steps. What steps we have to take? What is before drawing it a table? So how I have to plan the information, that is very important. Andre table hako munche lines, tables andrene gottirodu row and columns ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೋ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈನ್ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Analyzing the problem is 2 cities. ಇಲ್ಲಿ 2 cities ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 cities ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And then what are the information? Attributes of the population is given. Attributes, ಗುಣ, ಯಾವ ತರದ್ದು ಏನೇನು ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an attribute. Similarly, coffee drinkers, non-coffee drinker, that is also an attribute. So and then it is given in a percentage, relative, that is relative numbers, absolute numbers. ಈ ತರ ಎರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ absolute numbers ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, relative numbers ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. relative, absolute numbers ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10,000 20,000 ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು absolute numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು absolute numbers ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, relative percentage ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ percentage ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ percentage ಅಂದ್ಮೇಲೆ 100 ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. So 2 towns A and B, and then sex, male and female. Attribute, coffee drinkers, non-coffee drinkers. So here 2 towns, here town ಇದೆ, 2 attributes. Attributes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇದು 2 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಗುಣಗಳು. ಅದೇ ತರ ಸೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್, town is main heading, sex is also main heading, attribute, because
ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಹೊರತು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆರಡು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ that is town, then major heading sex, because habits followed by this. ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈ ಸೆಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇವರ ಕೆಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್. So here town, we are comparing the town, that is why I put them in a column, the column heading. See here, A, that is column, this is that is A town, this is B town. So we are comparing A town and B town. And then here A town also male and female are there, similar, that is called as gender. So we can that is divide this square into two parts like this. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಆರೋ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋದು. ಈ ತರ ಆರೋ, ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೋ ತಗೋತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಇದು ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು what are the information we are given that can be shown in a bold letter. Bold agi bardidini nodಕೊಳ್ಳಿ. What information we are given, that is given in the bold agi ನಾನು specific ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. See here, females were 40%, coffee drinkers were 45%, that is total coffee drinkers were 45%, male non-coffee drinkers were 20%. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿ ಇಯರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40% ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 100 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 100. ಈ 100 ಅಲ್ಲಿ 40 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್. ಈ ಅಂಕಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as it is already given. So this information is already given 40. So for that before 100 minus 40, that is equal to 60. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ನಾನ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ here 40 females were 40 ಆದ್ಮೇಲೆ total coffee drinkers were 45%. Our total coffee drinkers in this town ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ವರ್ 45 ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ಇದು ತಾನೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆ ಟೌನ್, ದಿಸ್ ಎ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 45% ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 55% ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು 45 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ವರ್ 45% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 55% ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್? What is the information we are given? That is, we go through that problem. So next that is coffee drinkers, and then here male non-coffee drinkers were 20%. Male non-coffee drinkers, male non-coffee, this one, male non-coffee drinkers were 20%. So take the total, this is 60. Out of 60, 20 minus 40, that is equal to coffee drinkers. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಈ 60% ಅಲ್ಲಿ ಈ 20% ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 20% ಆಫ್ 60 ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 20%.
ಸೊ 20% ಅಂತ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 40%. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ಈ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಈ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ 55 minus 20, that is 40, 35. This is we are going to get. So all the numbers are filled. Even though we are given only 3 numbers from this town, we are worked out 9 ಡೇಟಾ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 3 ಡೇಟಾ. ಆ 3 ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 9 ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ದ ಇದ್ರೆ ಕಂಬರ್ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ambiguity create ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. as much as possible study the problem properly. Next come to B town. Here also we are same informations are given. As per this information, what are the males were 55%, male non-coffee drinkers were 30%, female coffee drinkers were 50%, males were 55%. So male ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100 ಅಲ್ಲಿ this 100 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 55% ಮೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 45% ಫೀಮೇಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ 55 ಜನ ಫೀಮೇಲ್ಸೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು 45% ಫೀಮೇಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ 15 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 15 45ರಲ್ಲಿ 15 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪಿ ಮೇಲ್ಸ್ ವರ್ 55. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 55 ಇದ್ರೆ 35 ಏನಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ 45 ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 40 30 ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 30. ಸೊ 30 ಈ 40 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 60 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 16 ನಲ್ಲಿ 30 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ given information, because you have to assume what is the total percentage 100. This is assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ 100 ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ therefore ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ that is numbers, it is relative item. So relative numbers ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆ relative numbers ಇಂದ ಎಲ್ಲ informations ಅನ್ನ workout ಮಾಡಿದೀವಿ. And then what will be the table title? This is very important. Table should be given a proper title. While giving the title, we have to give add the information regarding the caption as well as the that is ರೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 towns. 2 ಟೌನ್ನ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಥವಾ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಟೇಬಲ್ಗೂ ವಿತೌಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ give the table title after reading the analyzing the problem ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು second problem. Here the second problem is about 10,000 candidates. Out of the total number of 10,000 candidates, that means they have collected the information of 10,000 candidates. See here ಎಷ್ಟಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 10,000 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 10,000. 6,854 were males. ಅದರಲ್ಲಿ 6,854 were males ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3,146 were ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದರ 1000 ಜನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ 6854 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್. ಈ ಮೇಲಿನ ಗುಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಣ ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. The number of candidates with some experience was 2623. So ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ who are working or those who have an experience in working particular area, they are also applied. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 2623 ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ whom 1860 ವರ್ ಮೇಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ವರ್ 2012. ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ 2012 ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ 1093. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2623 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ 1923 ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 323 ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಫೀಚರು, ಗ್ರಾಜುಯೇಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1993. ಅದರಲ್ಲಿ 323 ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಎಬೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಬೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅಂದರೆ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್. What is the information? Total number of candidate 10,000. So ಇದು 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಹೋಗಿದೆ. But together take the total 6,864 plus 3,146. So male, female in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Attributes, sex, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನು ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ತಗೋತೆ, ಅದರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ see the problem. So here male, female, total. So male ಅಲ್ಲಿ graduate, non-graduate, total. And then here see here gender, male and female, main heading ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ದಟ್ ಜೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ how it is to be analyzed, how it is to be planned, that is very important. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡೇಟಾ. ಆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. So gender, male and female. Under the gender, qualified are also there, experience are also there. So qualified are arranged in the caption, experience are arranged in the row. Graduate, that is a graduate male, a non-graduate male, and total male, and then graduate female, non-graduate female, and their total, and then grand total. That is grand total means here total of the graduate, how many applied, non-graduate, how many applied, experienced, how many applied, inexperienced, how many applied. All we are going to get this data.
So here, what is the information that is bold letter have given that should be considered here? That is 4,008, that is 6,854 total of the male. It is given total of the male is 6,854. So total of the total is 10,000. So automatically remain should be considered 6,000. That is 3,146 ಫೀಮೇಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 10,000ದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಳಿದವರು ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಿಡನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಆ ಹಿಡನ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಟೇಬಲ್ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಡೇಟಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ 6 ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮಗೆ 10,000 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 6,000 ವರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, 3,146 ವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3,000 ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 3,146 ಸಿಯರ್. ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3,146 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ 3,146 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಅದರ್ ವರ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3,146 ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 3,146 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Next, what is the another information? Others were non-graduate that we identified. The number of candidates with some experience were 2,623, of whom 1,860 were males. Total ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2,623. 2,623 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2,623 ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1,860 ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,623 minus 1,860. that we are going to get the 7,623. ಈ 7,623 ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we are going to get the, this is already given. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 763 and 1,860. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 2,623 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 763 ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 1,093 ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ವರ್ 2,012. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2,000. ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ವರ್ 3,146 ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2,012. 2,012 ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ 3,146 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ information. So remaining when we are getting these information, automatically we are going to get the balance figure. Okay, so what are the information that or we can put the information in a different colors.
ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ table showing the details of the qualification of the candidate applied for job in government department. This is a title of the table. ಈ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ qualification of the candidate applied, details of the qualification, that means graduate ಇರ್ತಾರೆ, experience, both are qualification. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಸೇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. That is the attribute of the candidate, the attribute of the variable. ಅದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 10,000. ಸೊ ಈ 10,000 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್, ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. 2,623 ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ 1,860 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ 763 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್, total of the female, all together 10,000 candidate. So this is the presentation of the data for the second problem. Next, come to third problem. This is your CA problem. This is also for the 12 marks. So a survey of 370 students from the commerce faculty and 130 students from science faculty revealed that, see here, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 370 students from commerce faculty, 130 from science. Add together 500. ಇಷ್ಟು ಜನದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ರಿವೀಲ್ ದಟ್ 180 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ CA. ಇದರಲ್ಲಿ 500 ಜನದಲ್ಲಿ 180 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ CA, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ CA ಆಲ್ಸೋ. CA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಫರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 13 were girls, 90 were boys, belongs to commerce faculty. So of those studying for the costing ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು 13 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 90 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 90 ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋರು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್, 13 ಗರ್ಲ್ಸ್ 90 ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ CA ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, CAನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 72 ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು 72 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ 70 ವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ 2 ಆಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ 50 ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ 30 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್. 15 ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 50 ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಿಂದ 50 ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ 30 ಬಾಯ್ಸ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಸಿ 90 ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 90 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ 90 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 550 + 30
plus 10, 90 from commerce and the faculty. All these, in all these, 110 boys in science faculty. So in total 110 boys in science faculty present the above information. Istu information ಇಲ್ಲಿ science and commerce and then that is management courses and CA. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಡೇಟಾ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. What are the informations we are given? Analyze that problem first. Then we have to hear, that is, they are studying two type of faculty. That is, one is commerce, second one is science. So that is a major. Under that, boys and girls are there. Both the that is sex genders are there. And then total of the commerce is there, total of the science is there. So ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮರ್ಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಕೋರ್ಸ್ 2 ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, CA, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ CA ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. CA ಕೋರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸಾರಿ CA ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ CA ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಟ್ಟು 4 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 500 ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 500 ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂದ 3 ದಟ್ ಈಸ್ 370, ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ 130 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ 500. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ part-time students. Idistu information, almost informations we are clearly given in the problem. See here, what is the science? That is 180 and 130. This is that is okay from the science faculty. That is and 130 students from science faculty revealed that 180 students were studying for the CA only. 180 student CA ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 180 student CA only. That is a grand total ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. 180 student ನಾವು 500 ಜನದಲ್ಲಿ, they may be belongs to commerce, they may be belong to science. In total 180 students are taken up only CA. So that is 180. This is one factor that, but out of that, how many are from commerce, how many are from science, that we have to study now. Illi nodkota hoಗಬೇಕು 180. And then the rest had offered part-time management course. Rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Of those studying for costing, only 13 were girls, 90 boys belongs to commerce faculty. 13 and that is 13 were ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 13 ಗರ್ಲ್ಸ್, 19 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ 90 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಾಯ್ಸ್ 90 ಅಲ್ಲಿ 80, ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ 80. 13 90 ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 90 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. CA ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 72 ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್. CA ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 2 ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋರು 72 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 72 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ 70 ವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 70 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Among those who are offered part-time management course, 50 were from science faculty, 30 boys and 10 girls from the commerce ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಿಂದ
Okay, science faculty. Science faculty informations are given. That is, how many are from science? 40. 40 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 40 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ? This is 72. Okay, here 30 boys, 10, that is 50 boys were from science faculty, 30 boys and 10 girls from the commerce. 50 boys from 50 boys, 50 boys from the ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. 50 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 ಬಾಯ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್. 50 ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಯರ್ 10, 30 and 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 30 ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್, 10 ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು 40 ಆಯಿತು. ಈ 40 ಈ 100 ಅಲ್ಲಿ ಈ 40 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 50 ಬಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ 16 ಈ 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ third problem. What is the title? The title will be the table showing the faculty, that is a student studying part-time management courses and CA courses. So that should be given as a title. Title is given. So this is the information that we are going to study in this revision. In this class, 2 examples are worked out. 3 examples are worked out. I have given the coffee drinking and non-coffee drinking, government job in Dundu, and third one is that is CA students ಬಗ್ಗೆ information. 3 problems ಅನ್ನು workout ಮಾಡಿದ್ವಿ. Step to be taken: first, analyze the problem and then identify the attributes, items included in the problem. ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ can be taken on stub and caption, plan it properly, then draw the table. Then we get the data of the body and main content automatically. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ tabulation problem. Now I am going to end the class. So thank you very much.